السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ بھارت ازلی دشمن، انسانیت، اخلاقیات اور عالمی قوانین کا پابند نہیں۔ ایک ایٹمی قوت پاکستان، غزہ یا لبنان نہیں۔ لائن آف کنٹرول سے راولپنڈی تک مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ بنگلور، چنئی، پونے، کولکتہ، دلی، ممبئی، کوچی میں آئی ٹی سٹیز کی تباہی ناگزیر۔ سنتاس معاہدہ ختم۔ بلال مسجد کے بدلے میں رام مندر کا خاتمہ ضروری۔ پاک فوج بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دینا ناگزیر، ورنہ وہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گا۔ بھارت کا جب جی چاہے گا، جہاں جی چاہے گا، وہ ہمیں مارے گا، مسلمانوں کو مارے گا۔ انڈیا میں، کشمیر میں ایک بھی مسلمان محفوظ نہیں۔ اب پاکستان کی جغرافیائی وسعتوں میں بھی بھارت کا اتنا حوصلہ بڑھ چکا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جو بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ، اس پہ ہمیں برتری اللہ تعالیٰ نے اور ہماری ایئر فورس نے کمال مہارت سے ایک برتری حاصل کی، جس پہ پوری دنیا حیران بلکہ پریشان ہے۔ مغرب، خاص طور پہ منافق اعظم امریکہ اور اس کے حواری انتہائی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا، رافیل کیسے گر گیا۔ ابھی جو ڈیفنس کے لوگ ہیں وہ اس پہ پوری دنیا میں تحقیقات کر رہے ہیں کہ رافیل کیسے گرا۔ را بھی فیل ہوئی اور رافیل بھی فیل ہوا، یہ فیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے کہ بھارت نے راولپنڈی میں اور لائن آف کنٹرول پہ ہمارے نہتے شہریوں کو ایک تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ آئے روز وہ ہمارے لوگوں پہ فائر کر کے انہیں مار رہا ہے، گولے مار رہا ہے۔ بھارت کو روکنا ہوگا، بھارت کا یہ بڑا ہوا ہاتھ کاٹنا ہوگا، بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکیں گے تو یاد رکھیے گا، انڈیا کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں کرے گا۔ وہاں پہ ہندو انتہا پسند اقتدار میں ہیں، وہاں پہ جو اس کے جرنیل ہیں وہ بھی انتہا پسند ہیں۔ ابھی جو وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ اور نریندر مودی، یہ سارے کمبھ کے میلے میں جا کے ہندوانہ رسومات وہ اس کی ادائیگی کے بعد انہوں نے اپنی تصاویر شیئر کی، دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم ہندو راشٹریہ، ایک ہندو ملک بنائیں گے بھارت کو۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کو ایک خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان سے مسلمانوں کو کبھی بھی اچھائی کی توقع نہیں ہو سکتی۔ برصغیر کے مسلمان انڈیا کے شر سے، انڈیا کی جاہریت سے محفوظ کبھی بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ اور انڈیا کے اندر آزادی کی تحریکیں موجود ہیں، انڈیا کے اندر انڈیا سے علیحدگی کی تحریکیں موجود ہیں، لیکن انہیں بیرونی دنیا سے، انہیں دیگر کسی طرف سے کوئی ایسی مدد نہیں مل پا رہی کہ جس سے وہ انڈیا کے خلاف لڑ سکے۔ انڈیا کے خاتمہ کے لیے ناگزیر ہے، چونکہ انڈیا ایک انتہا پسند ملک ہے، چونکہ انڈیا مسلمانوں کے لیے ایک قاتل ملک ہے، اس کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو پاکستان نے ڈرونز بنائے، پاکستان نے جو براق ڈرون بنایا، پاکستان نے جو شاہپر ڈرون بنایا، اور پھر ایران کا جو شاہد ڈرون ہے جو روس نے استعمال کیا، ترکی کا ہیر قطار ڈرون ہے جو یوکرین نے استعمال کیا۔ اب جو جنگ ہے آگے کی، وہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہے، وہ جنگ ایک بٹنوں کی جنگ ہے، وہ جنگ ڈرونز کی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے، خودکار ہتھیاروں کی ہے۔ الحمدللہ کہ پاکستان کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو عصر حاضر کے تقاضوں کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں نہ کریں؟ ہم اس لیے بھارت پہ حملہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو بچانا ہے، ہمیں انڈیا کے مسلمانوں کو بچانا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کو بچانا ہے۔ یہ ہمارا مذہبی فرض بھی ہے اور ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے، اور ہمیں عزت سے زندہ رہنے کا راستہ بھی یہی ہے۔ بھارت کی تباہی کا راستہ صرف 8 شہر ہیں، صرف 8 شہر، کوئی لمبی کہانی نہیں ہے۔ بنگلور، جو بھارت کا سلیکون ویلی کہلانے والا، جو آئی ٹی کیپٹل کہلاتا ہے انڈیا کا، بنگلور پہ میزائل داغیے، ایمیزون کمپلیکس ہے حیدرآباد کا، اس پہ میزائل داغیے،
चेन्नई में टेक्नोलॉजी पार्क से उन पे मिसाइल दागिए, पुणे में इवन आईटी पार्क है उस पे मिसाइल दागिए, कोलकाता में टेक्नोलॉजी पार्क से उन पे मिसाइल दागिए, दिल्ली एनसीआर इज वन ऑफ द मेजर आईटी हब इन इंडिया, उस पे मिसाइल दागिए, मुंबई महाराष्ट्र द मॉनेटरी सिटी कैपिटल ऑफ इंडिया आईटी सिटी, उस पे मिसाइल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहां पे मुंबई में, उस पे मिसाइल दागिए, अहमदाबाद पे मिसाइल दागिए, कुची केरला में है उसको छोड़ दीजिए चूंकि वो लोग इंडिया की उस इंतहा पसंद सोच के साथ नहीं है। चंडीगढ़ में आईटी सिटी है, लेकिन पंजाब इस वक्त पंजाब के सिख और पंजाबी पाकिस्तान के हमदर्द और खैर ख्वाह हैं। चंडीगढ़ और कुची छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी इंडिया के ये 8 शहर इन पे मिसाइल दागिए। इन पे मिसाइल दागने से इंडिया की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज है, इंडिया की तमाम आईटी कंपनीज वहाँ पे बैठी हुई हैं, टाटा से लेके टीसीएस तक तमाम कंपनीज वहाँ पे बैठी हुई हैं। वो कंपनीज बंद होंगी तो इंडिया बर्बाद होगा। इंडिया की बर्बादी के लिए नागजीर है कि आईटी सिटीज को बर्बाद किया जाए। अगर हमारे नेते लोग मर रहे हैं तो वहां पे अगर नेते लोग मरेंगे तो कौन सा जुर्म है? ये जुर्म हरगिज नहीं है। आलमी कानून आपको अपने दफा का 54 जो है उसके तहत आपको अपने दफा का हक है। आप अपने दफा में मारिए और उसकी रीढ़ की हड्डी पे मारिए, और इसलिए मारिए ताकि बरसीर का मुसलमान बच सके। ये हो नहीं सकता बिलाल मस्जिद गिर जाए, ये हो नहीं सकता मस्जिद सुभान अल्लाह गिर जाए और हम तमाशा देखते रहे, ये हो नहीं सकता। राम मंदिर गिराइए ताकि उनकी एक करज है, उनकी जो एक सोच है, जो इनका एक हिंदूइज्म से वाबस्तगी का एक मरकज है, उसको गिराइए ताकि उन्हें पता चले कि मुकाबला किसे कहते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि हम अगर कोई 2 नंबरी करेंगे, हम नेते लोगों को मारेंगे तो हमारे लोग भी मरेंगे। उनको मारना नागजीर है, अज हद जरूरी है। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं, भारत जो ड्रोन्स भेज रहा है, ये यहाँ पे हमले के लिए नहीं भेज रहा। याद रखिए, ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक जो हमारे असासे उनकी जासूसी के लिए भेज रहा है। इन ड्रोन्स को रोकिए, इन ड्रोन्स को रोकना होगा। और हमें अपने ड्रोन्स ईरान से, तुर्की से लेके भारत के तमाम आईटी सिटीज पे पहुंचाने होंगे। और उसके साथ साथ जो मिसाइल्स हैं, हमारे अब्दाली है, दीगर जो मिसाइल्स हैं, उनको मारिए। अमन वहां पे जरूरी होता है जहां पे दूसरी कौम अमन पसंद हो। भारत इंतहा पसंद मुल्क है। भारत की तमाम जो इस वक्त वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहां की आर्मी की लीडरशिप है, वो इंतहा पसंद है। वो पाकिस्तान को मिटाना चाहते, वो मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते, वो मुसलमानों का तबनाक जो माजी था उसका बदला लेना चाहते। वो उनको रोको। उनको रोकने के लिए पाक आर्मी, ये पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है कि इंडिया पे टूट पड़ो, बिल्कुल नताई से बेपरवाह होकर टूट पड़ो। इसी में ये चूंकि गज़वा बदर से आज तक मुसलमानों की तारीख है, टूट पड़ो। इसराइल के ड्रोन से तो क्या हुआ? अमेरिका की मदद असल है भारत को, तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ड्रोन्स लें, अपने मुसलमान मुल्कों से ड्रोन्स लें, ईरान से लें, तुर्की से लें, अपने जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनको दिन रात काम पे लगाएं, अल्लाह मदद करेगा। चीन से आपने त्यारा लिया, उस त्यारे ने इस वक्त पूरी दुनिया की जो ये जंगी जो एक स्ट्रेटेजी है उसको बदल के रख दिया। और ले और त्यारे ले और इंडिया पे टूट पड़े। इंडिया पे टूट पड़ने का ये एक आइडियल मौका है। पूरी कौम ये चाहती है कि इंडिया को नेस्तो नाबूद किया जाए, और अगर इंडिया को नेस्तो नाबूद नहीं किया जाएगा तो बरसीर का मुसलमान महफूज नहीं रहेगा, पाकिस्तान महफूज नहीं रहेगा, बांग्लादेश महफूज नहीं रहेगा, और यहाँ तक कि जो छोटे मुल्क हैं भूटान, नेपाल, ये भी महफूज नहीं रहेंगे। ये भी इंडिया की दस्तन अंदाजियों से तंग आए हुए हैं। इन सारे बरसीर को महफूज करने के लिए इस वक्त इंडिया को उसी की ज़ुबान में जवाब देना और उसको तबाह करना अज हद ज़रूरी है। पाक फौज कौम आपके साथ है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे कश्मीरियों, भारत के संग साथ जंग नागजीर हो चुकी है। इसमें मुश्किलात भी आएंगी, और सब इस बात को ज़हन में रखिएगा कि मुश्किल के बाद ही आसानी है, परेशानी के बाद ही खुशी है, और परेशानी के बाद ही इत्मीनान है। अल्लाह ताला
پاکستان کی، افواج پاکستان کی، کشمیریوں کی، بھارت کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔